मैं थोड़ी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ थोड़े गिल्स मेंटोर दे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ते। तो लैक्चर स्टार्ट करने तो पहला जल्दी तो जल्दी बहुत जोरा शोरा नाल इसनू शेयर कर दो, ठीक है। आपके सारे फ्रेंड्स फेसबुक ट्विटर सब किते इसनू शेयर कर दो। तो हुण आपां स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करन तो पहला आपां जिहड़ा लास्ट ते 10 क्वेश्चन आपां छड्डदे हुंदे आ तो वो डिस्कस करते हैं। तो पहला अपने को सीगा द इंडियन फार्मर्स हैव बीन रेलिंग अंडर द वेट ऑफ पॉवर्टी सिंस टाइम इममोरीअल। तो हुण इस दे विच एरर दसो कि एरर की सी। हुण जिवें कि मैं तुहानूं टाइम नहीं दूँगी क्योंकि हजे तक तुसीं सारे ने क्वेश्चन है जिहड़े वो कर ले होणगे, ठीक है। तो इस दे विच की होना चाहिए सी अपने कोले एरर सी अपने कोले सिंस नहीं फोर आना चाहिए सी, क्योंकि मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी कि सिंस या फिर फोर ते एरर भी सोनू जिहड़ियां वो आ सकदियां। हुण इस दे विच सिंस जिहड़ा हुंदा ना एक पॉइंट ऑफ टाइम रिप्रजेंट करदा है, मतलब कि सिंस मंडे सिंस ट्यूसडे कि वो दस्सिया जांदा है कि वो जिहड़ा समां सी वो कदों स्टार्ट होया सी। लेकिन जिहड़ा फोर हुंदा है वो सिर्फ दे दित्ता जांदा है कि 2 घंटे काम होया 3 घंटे, लेकिन वो एवें नहीं दस्सिया जांदा कि वो स्टार्ट कदों होया सी, ठीक है। हुण आपां देखदे हां नैक्सट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोले I couldn't recall what she has told me about her concern with मोहित। हुण इहदे विच की है, कहंदे कि मैनूं याद नहीं आ रहा कि मैं मतलब कि मोहित दे कंसर्न दे विच उहने की कहा सी। तो हुण जिवें कि तुसीं देख सकदे हो कैन दी पास्ट फॉर्म हुंदी है कुड। इत्थे की अपने कोले कुड यूज़ होया वे, पास्ट फॉर्म यूज़ होई हुई है। तो पास्ट फॉर्म यूज़ होई हुई है मतलब कि पास्ट दे विच टेंस चल रहा है, तो हैज़ नहीं आ सकदा। अपने कोले की आना चाहिए सी, इत्थे हैड आना चाहिए सीगा, ठीक है। पास दे विच है तो पास दे विच ही सेंटेंस है जिहड़ा वो होना चाहिदा गा। नैक्सट आपां देखदे हां दैट 2 and 2 ऑलवेज मेड 4 कैन नॉट बी डाउटेड। मतलब कि हुण तुहानूं पता है 2 दूनी 4 हुंदा है, 2 + 2 भी 4 हुंदा है कि 2 2 तो हमेशा 4 ही बनूगा, इस ते कोई शक नहीं हुंदा। तां यह एक जनरल ट्रुथ है। तो जनरल ट्रुथ नूं आपां हमेशा किस च लिखदे हां प्रेजेंट सिंपल दे विच लिखिया जाता है। तो इत्थे मेड नहीं अपने कोल की होना चाहिए मेक्स जिहड़ा वो होना चाहिए, मतलब कि द 2 and 2 ऑलवेज मेक्स 4 कैन नॉट बी डाउटेड। नैक्सट देखो अपने कोले द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हेयर फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज़ नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। मतलब कि जिहड़ा वो आदमी है वो उस रूम दे विच बैठा, इशारा करके दस्सिया जा रहा है वो इस रूम दे विच रह रहा, वो इत्थे 1 महीने तो ज़्यादा तो रह रहा है, लेकिन उस बंदे ने कदे भी सानू कोई प्रॉब्लम जिहड़ी वो नहीं दित्ती। तो हुण इस दे विच ना आपां 2 सेंटेंसिस दे विच जिहड़ा वो डिफरेंस भी समझांगे नाल दी नाल। तो इस दे विच की है, हुण मैनूं पहली गल ये दसो कि जिहड़ा वो बंदा है, ठीक है, इत्थे देखो हु इज़ सिटिंग, तो हु इज़ सिटिंग है तो अपने कोल प्रेजेंट दे विच चल रहा है। लास्ट दे विच देखिए तां भी प्रेजेंट दे विच चल रहा है। विच वाले अपने लिव्ड क्यों आ गया, क्योंकि आप एक पासे तो कह रहे हैं जिहड़ा बंदा वो इस रूम 'च बैठा सी वो इत्थे रहा सी, ठीक है। तो फिर कह रहे हैं कदे भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कीती तो मतलब कि वो जिहड़ा रहन आया सी वो हजे तक रह रहा है। तो उत्थे की यूज़ होना चाहिए सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिहड़ा वो यूज़ होना चाहिए सी। तो इत्थे की होगा हैज़ बीन लिविंग हीयर फॉर मोर देन अ मंथ, कि वो इत्थे जिहड़ा वो 1 महीने तो रह रहा है। हुण आपां आने आ जिहड़ा अपना कंटीन्यूस टेंस हुंदा ते परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस दे विच की डिफरेंस हुंदा है। अक्सर ही अपने नूं यह कन्फ्यूजन हुंदी है। हुण जिवें कि मैं कंटीन्यूस यूज़ किया है हु इज़ सिटिंग, तो हुण इहदे विच टाइम का कोई भी मैंशन नहीं किया गया कि किन्ने घंटिया तो बैठा है, कदों तो बैठा है, किन्ने बजे तो बैठा है। लेकिन हैज़ बीन दे नाल मैं जिवें कि स्ट्रक्चर दे विच दस्सिया सी परफेक्ट कंटीन्यूस दे नाल फॉर जां सिंस का यूज़ किया जाता है। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ टाइम भी मैंशन करते हैं ਜਦੋਂ भी ਆਪਾਂ कोई काम टाइम पीरियड ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ कि वो काम उदों शुरू होया सी ते हजे तक चल रहा है उसका इफेक्ट, तो उदों आपां परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस है जिहड़े यूज़ करते हुंदे आ। सिंपल जे कहा जाए कंटीन्यूस दे विच टाइम पीरियड मैंशन नहीं किया जाता, लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूस दे विच टाइम पीरियड है जिहड़ा वो मैंशन किया जाता है। नैक्सट देखते हैं When I will be 30, most of my friends will be over 35 years of age। हुण जिवें कि मैं तुहानूं बहुत वारी कहा है अगर आप एक बारी नहीं कवांगे तो ਉਹਦਾ
नहीं नहीं कहण नाल कोई फर्क नहीं पैना। हुण जिवें कि ये काम मैं नहीं करांगा, ये काम मैं नहीं करांगा, ठीक है। तो हुण इत्थे आपां जदों वैन कहता ना, वैन ऑलरेडी ਆਪਾਂ ਨੂੰ फ्यूचर बारे दस रहा, तो विल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦੀ कोई ज़रूरत नहीं हैगी। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब है कि ਜਦੋਂ मैं 30 ਦਾ ਹੋਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ज़्यादातर फ्रेंड्स हैं 35 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, आई एम 29 ईयर्स ओल्ड, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड। तो इत्थे की होना चाहिए, आई एम 30, कि जदों मैं 30 दा होऊंगा उदों मेरे जिहड़े फ्रेंड्स हो 35 तो उपर दे होणगे। नैक्सट है अपने कोले, दिस इंडीड द फर्स्ट टाइम दैट आई हेयर सच एन इंटरस्टिंग स्टोरी। कहते हैं फर्स्ट टाइम है कि मैं इन्नी इंटरस्टिंग स्टोरी है जिहड़ी ओह सुनी है। तो हुण फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम है तो आपां की जदों भी मैं तुहानूं दस्सी सी टाइम, चाहे कुछ भी टाइम्स हो जाए, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 100 टाइम्स क्यों ना हो जाए, तो आपां की यूज़ करना है, परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। हुण परफेक्ट टेंस है जिहड़ा ओह पास्ट भी हो सकता है, तो फ्यूचर भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है। लेकिन इत्थे की कह रहे हैं, दिस इज़ इंडीड फर्स्ट टाइम, ज़्यादातर ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिहड़ा ओही यूज़ होंदा है। तो अपने कोल इत्थे की होना चाहिए सी, आई हैव हर्ड। हुण हैव इसलिए आया क्योंकि आई है ना जिहड़ा चाहे सिंगुलर है, लेकिन उसनूं ट्रीट है जिहड़ा प्लूरल वांगू कीता जांदा है। नैक्सट आपां देखदे हां, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीना हैड पुल्ड अप द शेड। कहंदे कि इस तो पहला अलार्म बजना बंद हुंदा, वीना ने पहला ही जिहड़े शेड्स है चकते, मतलब कि पर्दे या फिर ब्लाइंड फोल्ड्स जो भी है वो चकते। तो हुण वीना ने पहला शेड्स है ना चक्के, तो उहदे नाल हैड अपना सही है। तो उपर की होना चाहिए सी, कला अलार्म स्टॉप्ड होना चाहिए। हमेशा याद रखियो जदों भी आपां यूज़ करते हैं ना, ज़्यादातर V2 मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट टेंस का जिहड़ा कॉम्बीनेशन यूज़ करते हैं। दो गल्लां जदों भी सीक्वेंस दे विच दसदे हैं, तो किहड़ी पहलां होई किहड़ी बाद चों, जिहड़ी पहलां होई उस नाल की यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, तो जिहड़ी बाद दे विच होई उसनूं आपां V2 दे विच लिखते हैं। हुण इस दे विच की होया सी, वीना ने शेड्स पहलां चुकी सी, तो उसनूं की करता पास्ट परफेक्ट, अलार्म बाद दे विच बंद होया तो उसनूं आपां की करता V2 दे विच चेंज करता। हुण देखो नैक्सट, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। हुण मैं तुहानूं एक कंसैप्ट कराया सी स्टेटिव वर्ब्स का। स्टेटिव वर्ब्स वो हुंदे सी जिन्हां दे नाल ING लगन नाल उसका मतलब ही है जिहड़ा वो चेंज हो जाता है, जिवें कि हीयर हीयरिंग, टेस्ट टेस्टिंग, अपीयर अपीयरिंग, ये सारियां चीज़ां सी जिन्हां दे ING लगन नाल मतलब ही चेंज हो जाता है। स्टेटिव वर्ब्स बेसिकली वैसे मैं बहुत डिटेल च समझाया सी, ਜਿਹੜੀਆਂ कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ स्टेट ऑफ पॉइंट दस दिया। हुण जिहड़ा नोइंग है ये भी एक स्टेटिव वर्ब है, तो मतलब कि ING नहीं होना चाहिए। जदों भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ मतलब कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इत्थे यूज़ हो रहा है, लेकिन आप ING नहीं लगा सकते, तो उसनूं एक पिछे लै जाओ, मतलब कि परफेक्ट टेंस दे विच यूज़ कर लो। तो इत्थे की होना चाहिए सी, आई हैव नोन हिम, क्योंकि नोन आना चाहिए, क्योंकि वर्ब की जिहड़ी थर्ड फॉर्म है वो हैव या हैज़ दे नाल लगदी है परफेक्ट दे विच। आई हैव नोन हिम फॉर 10 years बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, कि मैं उसनूं 10 सालों तो जानदा बट ये नहीं पता कि वो रहिंदा कित्थे है। नैक्सट देखो, इट इज़ टाइम वी शुड एक्सेप्ट ऑल आर पीपल एज इक्वल एज पार्टनर्स इन द टास्क ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रोंग एंड यूनाइटेड नेशन। हुण इस दे विच देखो, मैं इट इज़ टाइम का एक सैपरेट कॉन्सैप्ट करवाया सी सिंपल पास्ट टेंस दे विच, कि इट इज़ टाइम के नाल हमेशा V2 है जिहड़ी ओह यूज़ होगी, ठीक है। V2 ही है जिहड़ी आपां नूं शुड दा आंसर दे दिंदी है। तो इत्थे की होना चाहिए सी, वी एक्सेप्टेड है जिहड़ा ओह आना चाहिए सी, क्योंकि अपने कोल की है इट इज़ टाइम है। इट इज़ टाइम वी एक्सेप्टेड ऑल आर पीपल एज इक्वल। नैक्सट देखो, आई हैव बीन सफरिंग सिंस द 10th of January। हुण इस दे विच एरर दस सकते हो, एरर की है। अगर एरर नहीं लभ रही ना, तो उसनूं धक्के नाल कड्ढण दी कोशिश नहीं करनी। हुण देखो आई दे नाल, हुण पहली गल तो ये देखो उन्हें क्या है, सिंस द 10th of January,
ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ। 10th of ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖਣਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਫਰਿੰਗ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਫਰਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੈਵ, ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਫਰਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੋ ਐਰਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ। ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਰਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੋ, ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਹੈਡ ਪਲੱਸ ਬੀਨ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫੋਰਥ ਫੋਰਮ ਪਲੱਸ ਫੋਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਸ ਪਲੱਸ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਹੈਡ ਚਾਹੇ ਪਲੂਰਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੈਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਯੂ ਹੈਡ ਬੀਨ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਫॉर ਮੋਰ ਦੈਨ 2 hours ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਫਾਈਨਲੀ ਅਰਾਈਵਡ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਟਐਵਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਸਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫਿਊਚਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਫਾਈਨਲੀ ਅਰਾਈਵਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਯੂ ਹੈਡ ਨੋਟ ਬੀਨ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਫॉर ਮੋਰ ਦੈਨ 2 hours ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਫਾਈਨਲੀ ਅਰਾਈਵ। ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕਟ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਬੀਨ ਜੋ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਸਦਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਮਸ ਹੈਡ ਬੀਨ ਟੀਚਿੰਗ ਐਟ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫॉर ਮੋਰ ਦੈਨ ਅ ਈਅਰ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਲੈਫਟ ਫॉर ਏਸ਼ੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਮਸ ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਹੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਐਰਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਐਰਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਐਰਰ ਹੈ। ਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈਡ ਬੀਨ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਜੋਰਜ ਫॉर ਈਅਰਸ ਬਿਫੋਰ ਟੀਨਾ ਬੋਟ ਇਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਨਾ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਜੋਰਜ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੋਂਗ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਟੇਟਿਵ ਵਰਬ ਦੀ ਲਿਸਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲੋਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਿਵ ਵਰਬ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਬਿਲੋਂਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਗੇਜ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋਰਜ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਲੋਂਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੈਡ ਬੀਨ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੈਡ ਬਿਲੋਂਗਡ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਿਵ ਵਰਬ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ
ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਹੈਡ ਬਿਲੋਂਗਡ ਟੂ ਜੋਰਜ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ। ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਬਿਲ ਪਲੱਸ ਹੈਵ ਪਲੱਸ ਬੀਨ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫੋਰਥ ਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਹੈਵ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਲੂਰਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੈਵ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਐਰਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, you will have been waiting for more than 2 hours when her plane finally arrives। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਲੇਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, you will not have been waiting for more than 2 hours when her plane finally arrives। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ will you have been waiting for more than 2 hours when her plane finally arrives। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਰਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਐਰਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। You won't get promotion until you will have been working here as long as Tim। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਿਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਿਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਨਾ ਲੰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਓਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਟਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂ ਵੋਂਟ ਗੈਟ ਅ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅੰਟਿਲ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਹੇਅਰ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਟਿਮ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੋਟਬੁੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਡੇਂਜਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਣਾਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਈਜ਼ ਬਣਾਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨੋਟਬੁੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡੈਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵਰਡ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਜਮੈਂਟਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਜਮੈਂਟਲ ਇੱਕ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਜਮੈਂਟਲ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਪੀਪਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PM ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਜਜਮੈਂਟਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ ਮਸਟ ਟਰਾਈ ਨੋਟ ਟੂ ਬੀ ਸੋ ਜਜਮੈਂਟਲ ਅਬਾਊਟ ਪੀਪਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜਲਦੀ ਉਸਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਜਮੈਂਟ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਜਮੈਂਟਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਟੂ ਐਂਡ ਇਨ ਸਮੋਕ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਜਮੈਂਟਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ KBC ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ KBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਟੀਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਕੈਂਟੀਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਜਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਟੂ ਐਂਡ ਇਨ ਸਮੋਕ। ਹੁਣ ਟੂ ਐਂਡ ਇਨ ਸਮੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਂਡ ਇਨ ਸਮੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਐਂਡ ਇਨ ਸਮੋਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, all the effort of the principal to bring him round ended in smoke। मतलब कि जो भी प्रिंसीपल ने एफर्ट किए ना, जो भी कोशिश कीतियां वो सारियां की हो गई, फेल हो गई। नैक्सट आप देखते हैं सफाइस। सफाइस अपन कुछ सफिशेंट, सफिशेंट ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ नहीं लग रहा। ਇਹਦਾ मतलब भी ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ही ਹੁੰਦਾ है। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है बी इनफ और एडुकेट, मतलब कि बहुत होना। ठीक है, जिवें कि सफिशेंट होंदा ना, इनफ है। सफाइस का मतलब भी होंदा इनफ होना। इसनूं वर्ब दे वांगू यूज़ किया जाता है। जिवें कि सेंटेंस देखो, आई एम टेकिंग ₹400, आई थिंक दैट शुड सफाइस। कि मैं 400 रुपये ले रहा, मेरे हिसाब नाल बहुत होगा। ठीक है, मतलब कि बहुत होना या फिर भरपूर मात्रा दे विच होना, उसनूं की कहंदे आ? सफाइस कहंदे आ। नैक्सट देखते हैं ओवरहॉल। ओवरहॉल का मीनिंग है ना, कुछ कॉमर्स स्टूडेंट्स को पता होगा, क्योंकि अक्सर अपन अकाउंटिंग दे विच ओवरहॉल चार्जिस है जोड़े कई बार पाने पैंदे सी। ओवरहॉल का मतलब हुंदा है कि कोई भी मशीनरी या फिर इंजन दे रिपेयर दे लई, इंजन नूं रिपेयर करन नूं ओवरहॉल कहा जाता है। इसनूं वर्ब दे वांगू यूज़ किया जाता है। किसी भी चीज़ नूं रिपेयर करना उसनूं बोलते हैं ओवरहॉल। आई गॉट दी इंजन ओवरहॉल्ड, मतलब कि मैं आपदे इंजन नूं ओह रिपेयर कराया। हुण अगर आप इसका सैकेंड मीनिंग देखिए ना, तो अगर आप इंजन नूं सही कराने तो की हो जाता है? वधिया चलण लग जाता है। तो उवें ही किसी सिस्टम नूं चेंज कर दिए तो की हो जाऊगा? इफेक्टिवली काम करना शुरू कर दूगा। तो ओवरहॉल का दूजा मीनिंग है टू कंप्लीटली चेंज अ सिस्टम सो दैट इट वर्क मोर इफेक्टिवली। कि किसी चीज़ सिस्टम नूं इन्नी चंगी तरह चेंज कर देना कि वह चंगी तरह काम करन लगे। हुण जिवें कि सेंटेंस देखते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ रीसेंटली ओवरहॉल्ड द हैल्थ केयर सिस्टम। कि गवर्नमेंट ने हुणी सारा का सारा हैल्थ केयर सिस्टम ओवरहॉल करता ताकि वह चंगी तरह काम कर सके। हुण ओवरहॉल के निमोनिक्स देखिए तो ओवर प्लस होल, मतलब कि होल दे, अगर होल दे उपर आप निगाह मारी कि ये की कुछ रिपेयर करने वाला है, तो उत्थों तुसी ओवरहॉल है जोड़ा वो याद कर सकते हो। नैक्सट हैगा पैनेशिया। हुण इसनूं पैनेसिया बोलना है, ना कि पैनिकिया या कुछ भी, इसनूं बोलते हैं पैनेसिया। ठीक है, पैनेसिया का एक हुंदा नाउन जिहदा मतलब हुंदा रामबाण इलाज, जिसनूं बोलते हैं ना, वो हुंदा पैनेसिया। कि कोई भी समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, वो चीज़ जिहड़ी कि तुहाडी सारी प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व कर दूगा। जिवें कि सेंटेंस दे विच यूज़ देखो, टैक्नोलॉजी इज़ नॉट अ पैनेसिया फॉर ऑल आर प्रॉब्लम्स। कि टैक्नोलॉजी हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं हैगी। ठीक है, पैनेसिया तुसीं एक तरह ना सोल्यूशन भी कह सकते हो। जिवें कि हुण तुहाडे लई पैनेसिया की होगी तुहाडी गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि जो तुहानूं गवर्नमेंट जॉब मिल जूगी तो तुहाडे काफ़ी सारी जिहड़ियां मुश्किलां हल हो जाणगियां, तो वो तुहाडे लई की हो जूगी? पैनेशिया हो जूगी। नैक्सट आप देखते हैं किन। हुण किन की हुंदी है? किन नाउन दे वांगू यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होंदा फैमिली या फिर रिलेटिव्स। उन्होंने फैमिली एंड रिलेटिव्स कहने की बजाय आप की कह सकते हैं? किन कह सकते हैं। जिवें कि देयर आर नॉट एनी किन ऑफ माइन, कि इत्थे कोई भी मेरा फ्रेंड या फैमिली कोई भी नहीं हैगा। ठीक है, तो हुण इस तो मतलब कि नैक्सट चलन तो पहला मैं गल क्लीयर कर देना चाहती हूँ कि मैं सोनू सिर्फ इंपोर्टेंट सिनोनिम्स ही लिखवानी है, क्योंकि अगर आप याद करनी पवे ना तो अपने को डिक्शनरी भी है पूरी दी पूरी, चाहे तो आप वो भी याद कर लीए। ठीक है, लेकिन वो डिक्शनरी दे विच अगर आप पूरी दी पूरी याद करांगे ना तो 70% आप कुछ यह जी गल्लां याद कर लैंदे जिहड़ी कि अपनी यूज़ दी नहीं हुंदी। ठीक है, वो 70% के चक्कर दे विच वो जो 30% याद करना होंदा है आप वो भी पक्की तरह याद नहीं करते। ठीक है, तो ज़्यादा तो ज़्यादा कंटेंट या फिर ज़्यादा तो ज़्यादा वोकैबलरी याद करने की बजाय एटलीस्ट जिन्नी तुसी कर रहे हो उसनूं डेली रिवाइज जरूर करते जाओ। तो सिनोनिम ते एंटोनिम्स इन्ने फोकस उस पर ना करो।
ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੀਇੰਬਰਸ। ਹੁਣ ਰੀਇੰਬਰਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੀਇੰਬਰਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ ਬਈ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਇੰਬਰਸ। ਟੂ ਪੇ ਬੈਕ ਮਨੀ ਟੂ ਸਮਵਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਸਪੈਂਟ ਇਟ ਫॉर ਯੂ ਔਰ ਲੋਸਟ ਇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਯੂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਲੋਸ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਰੀਇੰਬਰਸਡ ਮੀ ਫॉर ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਹੈਡ ਓਵਰਚਾਰਜਡ ਮੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਮੇਥੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਲਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੀਇੰਬਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਭਰੂਗਾ, ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੀਇੰਬਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰੀ ਪਲੱਸ ਪਰਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ, ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਟੈਕਸ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਟੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਪ੍ਰੀਟੈਕਸ ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ? ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਹਾਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੀਟੈਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੂਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂਗੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਕੱਢੂਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਲਮੋਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਜੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਮ ਭਰਨ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ 100 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵਾਸਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ 100 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਟੈਕਸ ਬਣਾਉਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 99 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਕੋਲਡ ਹਰ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਟੈਕਸ ਆਫ ਨੀਡਿੰਗ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥਿਕ ਸਕਿਨਡ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪਰਸਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਥਿਕ ਸਕਿਨਡ ਪਰਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਯੂ ਡੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਥਿਕ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੇਅਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਾਂਗੂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਪਊ। ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹਰਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਕੈਬ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਟੈਕ ਲਈ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ
ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਡਿਫੀਕਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਦੇ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਨਸੈਪਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਉਸਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਜਲਦੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਸ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਇਸਦੀ ਅਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਉਸਦੇ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਸਟੱਡੀ ਹਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ।